أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هنكمل lesson 2 في unit 1 trigonometry the trigonometrical ratios of some special angles. وتعالوا نبدأ درسنا. وفي lesson 2 كنا أخذنا الفيرست بارت في الحلقة اللي فاتت. هنبدأ بفيديو بنك المعرفة المصري EKB وبعدين نرجع نكمل اللي هنقوله في حلقتنا النهاردة. Hello. Now we are going to now let's prove some trigonometrical equations using the rules and values that we studied before. Take a careful look. Do the following three equations and think about how we can prove them. To prove that, we ought to follow two steps. Step 1, take the left-hand side and find its value. It is 1/2. Then mark it as number 1. Step 2, put the right-hand side with its value. Finding that the right-hand side equals 1/2, then mark it as number 2. So this means the left-hand side equals the right-hand side. The left-hand side's value is the square root of 3/2 directly. Then the right-hand side gives the same value after direct substitution. Using directly the main trigonometrical ratios value leads us to say that left-hand side's value equals the square root of 3. That's number 1. Then after putting tan 30's value and placing it in the right-hand side, it gives us the square root of 3, and that's number 2. So it means that the left-hand side equals the right-hand side. Finally, we are done. That is what we are trying to prove. وبعد ما شفنا الفيديو فكرنا بالجزء اللي أخدناه في السيشن اللي فاتت، وهو كان إزاي أعمل بروف إن left hand side equals right hand side باستخدام التريجنومتريك ratios اللي درسناها، وهي كانت ساين كوساين اند تانجنت للسبيشال انجلز اللي هي كانت 30 45 and 60. وعرفنا كمان ان ازاي نقدر نستخدم الكالكوليتر ونقدر نستخدم الكي بتاع ساين او كوساين او تانجنت لو انا عارف الميجر بتاع الانجل. وعرفنا كمان ان احنا نقدر نستخدم الكالكوليتر عشان نجيب الميجر اوف انجل لو انا عارف اجابه الريشيو ساين او كوساين او تان عن طريق ان احنا بنضغط على الكي شيفت وبعدين الريشيو بتاعتنا ساين او كوساين او تانجنت. طيب تعالوا نحل مع بعض كده سؤال على اللي اخدناه دوت. question بيقول complete the following. The tangent of an acute angle of the right isosceles triangle is equal to what؟ طيب اولا the tangent هي دي الكلمه اللي هي الريشيو بتاعت tan acute angle. طب الاكيوت انجل ديت in a right isosceles triangle. كلنا عارفين ان الايسوسيلس triangle the two base angles are congruent او equal in measure. طيب انا عندي right isosceles يعني الفيرتكس بتاعته 90 وكده يبقى two acute angles each one equals 45 degrees، يعني كل انجل منهم عباره عن 45. طيب tan 45 equals what؟ كنا حافظينها من الحصه اللي فاتت وهي كانت equals 1. ممكن كنا نحل السؤال دوت بطريقه تانية، ان انا عارف ان التان هي الاوبوزيت اوفر adjacent، فالاوبوزيت والادجيسنت في الايسوسيلس رايت هما the same number او the same length. يبقى when you divide a number by itself the answer equals 1. طيب question 2 بنقول if cosine x equals half. طيب ده كده كأني ممكن لو انا قدرت احفظ الريشيوز بتاعه السبيشال انجلز من الحلقه اللي فاتت اقدر اجاوب على السؤال ده ببساطه. just memorize. كان which cosine اللي كانت equals half؟ اللي فاكر؟ ايوه هي كانت 60. cosine 60 equals half.
So the value of x هنا equals half. equals 60. طيب كان ممكن اعملها بطريقه تانية؟ ودي قلناها برضو في السيشن اللي فاتت. قلنا if I know the answer زي الهاف اللي انا عارفه and I want to find the measure of the angle، هدوس بس الاول shift وبعدين كوساين، يعني امسك الكالكوليتر واكتب shift كوساين واكتب هاف وادوس equal، هلاقي الكالكوليتر قالت لي الاجابه 60. question 3 sin the angle x equals half. طب ساين مين اللي كانت equals half؟ ايوه كانت ساين 30، يبقى value of x here equals 30 degree. طيب برضو ممكن استخدم الكالكوليتر؟ ممكن. هقول shift ساين، يعني هدوس shift وبعدين ساين واكتب الهاف وادوس equal، هلاقي الاجابه طلعت لي 30. يبقى اجابه السؤال دوت measure angle x equals 30. طيب بنفس الطريقه tan the angle x plus 10 على بعضها كده equals 1 where x plus 10 is the measure of an acute angle, then the value of x equals كام؟ طيب انا في السؤال دوت انا لسه حالل وقايل ان tan 45 equals 1، يعني انا حافظ ان التان بتاعه ال 45 equals 1، يبقى اكيد الانجل اللي موجوده قدامي دي بعد التان اللي هي x plus 10 equals the angle 45. هعملها بايكويشن بسيطه كده x plus 10 equals 45، واكيد اقدر دلوقتي اقول ان x equals 35. الاولى كانت tan 45 سريعا which is 1، الثانيه كانت 60 because cosine 60 equals half، الثالثه كانت 30 because sine 30 equals half، and the last one is the value of x only is 35. If you put 35 plus 10 it will be 45 and the tan 45 equals 1. معانا نوع تاني من الأسئلة بيقول لي find the value of x in each of the following. The first one sin x equals sin 60 cosine 30 minus cosine 60 sin 30 where x is an acute angle. طيب لما احل السؤال ده احله ازاي؟ الليفت هاند سايد مكتوب فيه sin x، يبقى the left hand side as it is sin x. انا هحاول اعمل evaluate للرايت هاند سايد، يعني هجيب sin 60. sin 60 زي ما احنا عارفين كانت روت 3 over 2. طيب وجنبيها cosine 30 اللي هي برضو روت 3 over 2، هنعملهم multiply ونكتب الماينس. انا بعمل substitute بس. cosine 60 اللي هي كانت half times sin 30 اللي هي كانت half. After that I will evaluate this expression. هجيب إجابة الإكسبريشن ده. طيب يبقى step number 1 إن أنا كتبت الليفت سايد as it is وعملت substitute لeach ratio، يعني sin 60 جبتها سواء أنا حافظها وممكن أقدر أجيبها بالكالكوليتر. sin 60 هتطلع لي root 3 over 2 وهكذا. then I will evaluate. طب إحنا عارفين إن root 3 times root 3 equals 3 and 2 times 2 equals 4، يبقى الليفت بارت هنا هيكون 3 over 4 minus half times half equals quarter، يبقى 3 over 4 minus quarter، ودي كانت second step. 3 over 4 minus quarter equals 1 over 2. طب مين ال 1 over 2؟ دي sin x اللي كانت مكتوبة في الليفت سايد، يعني sin x equals half. أنا لسه حالل السؤال دوت في تشوز. sin x equals half. طيب هعملها ازاي؟ سواء أنا حافظها which angle its sin equals half. Excellent. It's the angle 30. يبقى the measure of the angle x equals 30. طيب أنا نسيتها يا مستر، أقدر أعمل إيه؟ أقدر أستخدم الكالكوليتر وأقول shift sin half press equal، هتلاقي الإجابة طلعت 30. ومعانا example تاني. ABC is an isosceles triangle.
انتوا عارفين isosceles triangle has two legs. التو legs دول equal in length. As the opposite figure, find first measure angle B. ولو حبيت احل السؤال دوت واجيب sin the angle B اللي هي الانجل ديت، انا محتاج right angle triangle ومحتاج any two sides. انا عندي في الرسمه two sides موجودين في الرايت انجل triangle A B D. in the right angle triangle A B D. معايا الهايبوتنيوس according to the angle B، الهايبوتنيوس اللي هو AB، ومعايا كمان الادجيسنت سايد. معايا الهايبوتنيوس والادجيسنت. طيب كانت which ratio اللي بتعمل كونكت ما بين الادجيسنت والهايبوتنيوس؟ كانت الكوساين. يبقى انا كل اللي اعمله هقول cosine the angle B equals the adjacent over the hypotenuse. طيب هو الادجيسنت عندي هنا كان بكام؟ كان equal 6 والهايبوتنيوس equal كام؟ equals 8. طيب انا كده جبت cosine B. طب المطلوب measure of the angle B، فهقول له measure of angle B. بكده اقدر استخدم الكالكوليتور واقول shift cosine 6 over 8 equal وبعدين كوما، هتطلع لي الانجل بالديجريز والمينتس والسكندز. يبقى لو عايز تجيب اي انجل انت محتاج رايت انجل ترينجل ومحتاج اني تو سايدز. تحدد التو سايدز دول اساميهم ايه؟ اوبوزيت ولا ادجيسنت ولا هايبوتنيوس؟ انا في سؤالي حددت ادجيسنت وهايبوتنيوس. الادجيسنت والهايبوتنيوس دول موجودين في الريشيو كوساين، يبقى كوساين بي بتساوي ادجيسنت اوفر هايبوتنيوس. عملت سبستيتيوت، محتاج اجيب الانجل بي، رحت عامل شيفت كوساين، هتطلع لي الاجابه بالكالكوليتر، مش هينفع تيجي غير بالكالكوليتر. تمام؟ وبكده جبت الريكوايرد نمبر 1 اللي هو كوساين ذا ميجر اوف ذا انجل بي. الجزء الثاني عايزين the surface area of the triangle ABC. في الجزء دوت عشان اجيب الاريا اوف تراينجل انا محتاج البيس اند هايت. طيب البيس في التراينجل اي بي سي موجوده اللي هي بي سي. انا عندي البي سي اهي من البي للسي، كل دي البيس بتاعتي 12 سنتيمتر. طيب انا فاضل لي مين؟ فاضل لي الهايت. طب الهايت عندي اللي هو اي دي. طب هل اقدر اجيب السايد اي دي؟ ايوه، هنجيب السايد اي دي ازاي؟ برضو محتاجين رايت انجل ترينجل. طيب انا معايا الرايت انجل ترينجل اي بي دي. لو بصينا عايز حاجه تكون هتربط السايد اي دي بالانجل اللي احنا لسه جايبينها اللي هي كانت انجل بي. تعالوا نشوف كده. هنقول ان الساين ذا انجل بي ايكوالز اي دي اللي هو السايد الريكوايرد اللي انا عايز اجيبه، تمام؟ عشان ده الهايت بتاع الترينجل، اوفر the opposite over the hypotenuse اللي هو AB. يبقى الاوبوزيت اوفر الهايبوتنيوس، يعني AD اوفر AB. كل اللي انا اعمله اعمل سبستيتيوت. انا لسه جايب الانجل B اللي هي طلعت من الكالكوليتر 41 degrees 24 minutes 35 seconds. كل اللي انا اعمله هعمل كروس برودكت زي كده واقول ان to find AD I will multiply AB اللي هو عندي في السؤال AB equals 8، يبقى 8 times sin the angle B اللي هي كانت 41 degree 24 minutes and 35 seconds. هيطلع لي الإجابة بتاعة ال AD. بعد كده عشان أجيب الاريا اوف ترينجل بقول الاريا اوف ترينجل احنا حافظينها من سنة 6 وهي half times base times height. half times base times height. ادي الهاف والبيس اللي هي بي سي والهايت اللي هو اي دي. يبقى half times 12 اللي هي بي سي times الاجابه بتاعت اي دي اللي هي كانت 8 times sin the angle B، والاجابه ان هي بتاعت الاريا اوف ترينجل هتكون 31.75. دي ازاي عملتها بالكالكوليتر؟ نشوف example 2. example 2 بيقول لي I have rectangle ABCD in which AB equals 6 cm
and the diagonal أو AC or BD equals 13 سواء ال BD أو ال AC both are 13. انتوا عارفين ان diagonals of rectangle are equal in length، يبقى سواء رسمتها AC أو BD الاثنين هيكونوا نفس اللينث 13. Find measure angle ACB. فين الانجل ACB؟ الانجل ACB هرسم اللاين ده وانا عايز الانجل ACB اللي هي الانجل دي. ده زي الاكزامبل اللي فات، انا محتاج رايت انجل ترينجل، معانا الرايت انجل ترينجل اهو ABC. طب محتاج تو سايدز، معايا السايد AB 6 والسايد AC 13. اقدر اجيب الانجل؟ ايوه. بالنسبه لي للانجل C ديت اللي في الترينجل ABC الهايبوتنيوس 13 والاوبوزيت 6. اوبوزيت اند هايبوتنيوس يبقى هستخدم الساين. تعالوا نشوفها. هنستخدم ساين the required angle equals AB زي ما قلنا over AC يعني 6 over 13. طيب انا عايز اجيب الانجل نفسها او الميجر بتاعها، يبقى استخدم الكالكوليتور واكتب shift ساين 6 over 13. هتطلع لي وادوس كوما هتطلع لي الاجابه 27 degrees 29 minutes and 11 seconds. الريكوايرد الثاني عايز اجيب the area of the rectangle ABCD. في طريقتين عشان اجيب الاريا اوف ريكتانجل. اول طريقه انا ممكن احسب اللينس. حد يقول لي احسبه ازاي؟ برافو، بتانية اعدادي. انا ممكن اجيب اللينس بتاع AD على انه using Pythagoras theorem in the right angle triangle ABD، واقول ان هي the square root of 13 power 2 minus 6 power 2 وهتطلع لي الاجابه دايركت. وممكن استخدم اللي درسناه في ثالثه اعدادي او الريشيوز او درسنا النهارده ازاي اجيب سايد وانا معايا الانجل اللي لسه حاسبينها. فنقول ان كوساين دي انجل ACB اللي احنا جبناها برضو اللي هي خلاص required معانا كانت 27 degrees and 29 minutes and 11 seconds. اقول ان cosine this angle is the adjacent اللي هو BC over the hypotenuse اللي هو 13 اللي هو AC. طيب وبنفس الطريقة cosine the angle equals BC over 13. عايز اجيب البي سي يبقى هعمل كروس، يبقى البي سي equals 13 times cosine the angle. 13 times cosine the angle هي دي الإجابة بتاعت بي سي، وهو ده اللينس بتاع الريكتانجل. طيب عايز أجيب الاريا، هقول الاريا equals length by width، يعني الرقم اللي طلع لي من بي سي times الاي بي اللي هي 6، وبكده جبت الاريا اوف ريكتانجل. طيب تعالوا دلوقتي نحل سؤال تاني على البورد. يلا. ونشوف أول question معانا دلوقتي. Choose the correct answer. If cosine C equals 1 over 2, where C is an acute angle, then find measure of angle C. نقدر نقول إن لو أنا حافظها which angle its cosine equals half، أنا حافظها إنها 60. طب لو مش حافظها بقول shift cosine 1 over 2 equals على الكالكوليتور هلاقي الإجابة طلعت 60. Question number 2. If sin x equals 1 over 2, where x is an acute angle, then find measure of angle x. بنفس الطريقة لو أنت حافظها sin x equals half which angle its sine equals half، أنا عارف إن الإجابة 30. لو مش حافظها يبقى shift sin 1 over 2 equals هلاقي الإجابة طلعت 30. Question number 3. If tan x equals 1 over root 3, where x is an acute angle, then find tan 2x. هنا نركز في السؤال دوت. أنا حافظ إن في tan عندي it's or for one angle which is 1 over root 3. tan 30 هي اللي بتطلع دي. لو أنا حافظها مش حافظها هعمل نفس الحركة shift tan 1 over root 3 equals هلاقي الإجابة إن x
equals 30. بس مش دي المطلوبة، المطلوب مني tan 2x، يبقى أقول tan double x equal 30 double 30 اللي هي 60. tan 60 لو حسبتها أو لو حافظها هتكون روت 3. نشوف الكويستشن اللي بعده. If the measure of an acute angle and sin x equals 1/2 then sin 2x. ده زي السؤال اللي قبليه، نفس الفكرة. لو أنا حافظها أقدر أجيب الفاليو اوف x. أيوه الفاليو اوف x هنا 30، ولو مش حافظها شيفت ساين 1/2 هلاقي الإجابة 30. طيب عايز ساين 2x. After we found the value of x اللي هي 30 هقول ساين دبل x أو ساين 2 باي x، يعني كأنها ساين 60. ساين 60 اللي هي روت 3/2. Question number 5. If 2 sin x equals tan 60 find the measure of angle x. الحقيقة إن دي زي equation، هنحلها زي equation وبنقول 2 sin x equals tan 60. أنا حافظ أولاً إن tan 60 هي روت 3، يبقى معايا 2 sin x equals روت 3. بعد كده لو عايز sin x لوحدها هقول sin x equals روت 3/2. زي ما بحل equation بعمل divided 2 فبتطلع روت 3/2. دلوقتي أنا عايز الإكس فبقول shift sin روت 3/2، أو لو حافظها عارف إن الإجابة هتكون 60. Question number 6. If tan 2x equals root 3/3 where 2x is an acute angle find measure of angle x. أولاً I have unknown angle مش معروفة. كل اللي بعمله بعمل shift tan root 3/3 وهتطلع لي إن الإجابة 30. فبقول له معايا equation بتقول 2x equals 30. أنا عايز 1x أو x واحدة، الx الواحدة هتكون divided 2 يعني 30 divided 2 which is 15. Question number 7. sin 2x equal root 3/2. هجيب الأول الفاليو بتاعت 2x ودي هتكون equals 60. شفت sin root 3/2 هتطلع 60 يبقى 2x equal 60 then 1x أو x واحدة هتكون 30. The last question. If cosine x/2 equals half، برضو نفس الطريقة دي ال unknown angle، بقول shift cosine 1/2 هتطلع لي الإجابة 60، يعني بقول إن x/2 equals 60. طب دي equation x/2 equals 60. The opposite operation ل divided 2 هي times 2، يبقى x equals 2 by 60 يعني equals 120 وهنختار دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، على وعد إن شاء الله بلقاء في الحلقة القادمة ونلقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.